گوجرا شہر آتا ہے۔ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرا فیصل آباد سے 56 کلومیٹر سمندری اور جھنگ کے پڑوس میں واقع ہے۔ اس کی تاریخ 100 سال سے زیادہ قدیم ہے۔ 1896 میں لائل پور موجودہ فیصل آباد کی کالونی کے طور پر گوجرا ٹاؤن بھی بنا اور لائل پور اور گوجرا کے درمیان ریلوے ٹریک 1899 میں بچھایا گیا۔ ریلوے ٹریک کے بچھنے اور چناب کینال کی ایکسٹینشن کی وجہ سے یہاں کاروبار میں وسعت آئی۔ گوجرا اپنی زرخیزی اور چراگاہوں کی وجہ سے پہچانی جانے والی تحصیل ہے۔ یہ علاقہ اپنی غلہ منڈی کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا اور علاقے کی گڑ شکر کی سب سے بڑی منڈی بھی یہاں تھی۔ بعد میں علاقے کی مویشی منڈی بھی اس کی پہچان تھی۔ یوں غلہ منڈی اور مویشی منڈی کی وجہ سے علاقے کو گوجرا منڈی کہا جاتا تھا۔ گڑھ محلہ، نئی منڈی اور سبزی منڈی ہندوؤں کا علاقہ تھا، جبکہ محلہ شیخاں، مسجد والی گلی اور مہدی محلہ میں مسلم آباد تھے اور مین بازار کے ساتھ سکھ آبادی تھی۔ یہاں پر مندر اور گردواروں کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ گوجرا کے نام کے بارے میں دو رائے عام ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں ایک گجر فیملی رہتی تھی جو کہ 7-8 بھائیوں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ منڈی کا کاروبار کرتے تھے جن کی وجہ سے گوجرا نام پڑا۔ دوسرا یہ کہ اس علاقے کو گاؤں شالہ اور گاؤں چرا بھی کہا جاتا تھا، جو کہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوتے گوجرا بن گیا۔ فیصل آباد جو پہلے لائل پور تھا اس کی نو آبادی کے طور پر گوجرا 1896 میں آباد ہوا۔ 1 جولائی 1982 کو جب ٹوبہ ٹیک سنگھ ڈسٹرکٹ بنا تو گوجرا کو اس کی تحصیل بنا دیا گیا۔ گوجرا تقریباً 132 دیہات پر مشتمل ہے۔ گوجرا کا رقبہ 329 مربع کلومیٹر یعنی تقریباً 526 مربع کلومیٹر۔ زرعی لحاظ سے اس کو بہت بڑی اہمیت حاصل تھی۔ واضح اکثریت یہاں علاقے میں بھی اور شہر میں ہندوؤں اور سکھوں کی تھی۔ پارٹیشن سے پہلے جو کاروبار تھا، منڈی کا سلسلہ تھا، وہ سارا تو ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا، لیکن مسلمان جو تھے وہ بڑے ذمہ دار تھے۔ زیادہ ترقی یافتہ علاقہ نہیں تھا، لیکن جب یہاں پہ انگریزوں نے نہری نظام قائم کیا، اس کے بدلے میں یہ نہر یہاں پہ جھنگ برانچ کی جو شاخ ہے یہاں سے گزر رہی تھی، تو پھر اس کے بعد یہ علاقہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوا اور گندم کا یہ پورے ہندوستان کے اندر یہ معروف علاقہ تھا گندم پیدا کرنے کا، اور اسی وجہ سے یہاں گرین مارکیٹ جو ہے وہ بنی۔ پارٹیشن سے پہلے انڈیا کی گڑ شکر کی سب سے بڑی منڈی کہلاتی رہی ہے اور گندم کی بھی اس خطے کی سب سے بڑی منڈی تھی۔ گوجرا ویسے تو ایگریکلچر لینڈ ہے، اس میں ہر قسم کی فصل ہے، گنا ہے، گندم ہے، کپاس ہے، ہر لحاظ سے گوجرا کی منڈی ایک مشہور ہے۔ ساندل بار جب آباد ہوئی تو یہاں پر لوگوں کا پیشہ مال مویشی چرانا تھا۔ ہندی زبان میں گو گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ چراگاہ کے طور پر یہ علاقہ تھا، اس لیے اس کا نام گو چرا پڑا، جو امتداد زمانہ کے ہاتھوں آج الحمدللہ گوجرا کے نام سے موسوم ہو چکا ہے۔ 1906 میں گوجرا کی آبادی 2589 افراد پر مشتمل تھی، جبکہ پارٹیشن کے وقت آبادی تقریباً 15,000 کے قریب تھی۔ 1960 میں گوجرا کو سیکنڈ کلاس میونسپل کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ 1982 میں گوجرا کو تحصیل کا درجہ دیا گیا۔ گوجرا کی آبادی 1998 کی مردم شماری کے حساب سے 4,95,096 تھی اور اب تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تقریباً 5% آبادی کرسچن ہے۔ 35,000 ووٹ ہیں، باقی اور چھوٹے چھوٹے گاؤں کئی ہیں جس میں 100 خاندان، کسی میں 200 خاندان، کسی میں 50 خاندان۔ کینال ریسٹ ہاؤس سب سے پرانی سرکاری بلڈنگ ہے۔ درائے چناب چک 420 کے قریب سے گزرتا تھا۔ یہاں پر ایک مشہور راجہ رسالو نے اپنی ملکہ رانی کوکنا کے لیے محل بھی بنوایا اور ایک چھوٹی نہر اس محل تک آتی تھی۔ اب یہ محل تقریباً ناپید ہو چکا ہے، مگر اس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ اس محل میں 18x27 انچ کی بڑی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ چک 356 میں مشہور ہرچرن سنگھ کی حویلی تھی، جو کہ پنجاب کی چند خوبصورت حویلیوں میں سے ایک تھی۔ پٹیالہ کے مہاراجہ بھوپندر سنگھ اور ملکہ بختاور کی بیٹی کی شادی ہرچرن سنگھ کے بیٹے میجر مہندر سنگھ سے ہوئی تھی۔ مہاراجہ بھوپندر سنگھ برِ صغیر کا پہلا شخص تھا جس کے پاس اپنا ایئر کرافٹ، رولز رائس گاڑیاں اور مشہور ہار پٹیالہ نیکلس بھی تھا۔
जमींदार फैमिलियों में से सर मेहदी शाह भी काबिल जिक्र हैं। इनके नाम पर मेहदी शाह बाजार, मेहदी महल्ला और मेहदी आबाद गाँव भी है। वायसराय हिंद भी गोजरा आए और मेहदी आबाद का एक दौरा भी किया। गोजरा शहर शुरू से ही आई सर्जरी की वजह से मशहूर था और यहाँ के डॉक्टर पूरे बर्र-ए-सगीर में मशहूर रहे हैं। पार्टीशन से पहले डॉक्टर हरभजन सिंह बहुत मशहूर डॉक्टर रहे। इनके बाद डॉक्टर रहमतुल्लाह एक लीडिंग फिगर रहे। इन्होंने गोजरा में एक आई अस्पताल भी बनाया। इनके बाद ये काम इनके बेटों डॉक्टर मोहम्मद हफीज और डॉक्टर इकबाल ने संभाला। सिर्फ 10 रुपए फीस में आंखों का ऑपरेशन हो जाया करता था। यही बात इनकी नेक नामी और शोहरत का बाइस बनी। प्राइवेट में भी हमने मोर देन 100 से ज्यादा सर्जरी करते थे रोज की डेली, तो वहाँ तो 150-150 तक भी की। सुबह लगते तो रात सारी रात करते रहते थे। यहाँ 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक जदीद अस्पताल भी बनाया गया है जिसने अल बरकत ट्रस्ट अस्पताल के नाम से काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा एक एंटी टीबी फ्री अस्पताल भी है जो 1967 में कायम हुआ। पंजाब के चंद बेहतरीन अस्पतालों में से है। यहाँ पर मरीजों को मुफ्त अद्वियात और बेहतरीन खाना फराहम किया जाता है। इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स दस्तयाब हैं। सरकारी अस्पताल की बात की जाए तो तहसील की सतह पर 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल गोजरा आए कम जनरल अस्पताल मौजूद है, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले सिविल अस्पताल के नाम से था। 150 बेडेड हॉस्पिटल है। 2 साल से पिछले हमने आई के तकरीबन 3000 केसेस ऑपरेट किए हैं यहाँ पे, और ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन फिलैंथ्रोपिस्ट जो गोजरा में हैं, इन लोगों की हेल्प की वजह से। गोजरा शहर ने पाकिस्तान हॉकी टीम को बेशुमार खिलाड़ी दिए हैं। दुनिया भर में हॉकी के सबसे ज्यादा खिलाड़ी भी गोजरा शहर के हैं, जिनमें मोहम्मद असलम रोडा और मोहम्मद इकबाल बाली नुमायां हैं। शुरू की हॉकी में पीटी याकूब साहब बहुत नुमायां हैं। गोजरा को ओलंपिक सिटी ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। मोहम्मद असलम रोडा पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने गोजरा की नुमाइंदगी की, जबकि मोहम्मद असलम गोलकीपर ने पहले वर्ल्ड कप में गोजरा की नुमाइंदगी की और गोजरा के पहले वर्ल्ड कप गोल्ड मेडलिस्ट बनने का एजाज हासिल किया। 1973 के वर्ल्ड कप में मंजूरुल हसन, इकबाल बाली और मोहम्मद आजम पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रहे। 1982 के वर्ल्ड कप में मंजूरुल हसन और रशीदुल हसन पाकिस्तान की तरफ से खेले और वर्ल्ड कप के विनर रहे। मैंने जूनियर वर्ल्ड कप 79 पेरिस में खेला, वो गोल्ड मेडल हासिल किया। एशिया कप खेला, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। मैं सीनियर वर्ल्ड कप बॉम्बे इंडिया में खेला, 82 में गोल्ड मेडल हासिल किया। 82 में एशियन गेम एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था, इंडिया के खिलाफ हमने 7-1 से जीता था। उसके बाद 1980 की एक चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया। 84 ओलंपिक्स, वो भी अपना उसमें मैं शामिल था। और फिर 1994 के वर्ल्ड कप में गोजरा के 5 खिलाड़ी पाकिस्तान की तरफ से खेले और पाकिस्तान ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप भी जीता। इस टीम में ताहिर जमान, दानिश कलीम, एम उस्मान शेख और इरफान महमूद शामिल थे। 1998 के वर्ल्ड कप में भी 6 खिलाड़ी गोजरा के थे। इसके बाद 2002 की टीम में भी गोजरा के 6 खिलाड़ी टीम का हिस्सा रहे। शहर में गोल्ड शील्ड हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद बाकायदगी से होता था। गोल्ड शील्ड हॉकी टूर्नामेंट जो नूर मोहम्मद साहब कराते थे, उनमें सरफरिस्त जो है ना मोहम्मद बशीर चौधरी, 75% अखराजात वो खुद बर्दाश्त करते थे। मेरी फैमिली की और मेरी कंट्रीब्यूशन हॉकी में ऐसी है जैसे कि माली की एक बाग के अंदर होती है। हॉकी के खेल में असलम रोडा फैमिली का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। हमारी फैमिली ने पाकिस्तान हॉकी टीम को 11 इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर दिए हैं। ये एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड है। अब मौजूदा हॉकी टीम में गोजरा के 3 खिलाड़ी हैं। MC हाई स्कूल में ओलंपिक हॉकी एकेडमी है, जिसकी सरपरस्ती पाकिस्तान के मायानाज कप्तान ताहिर जमान कर रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज गोजरा के दी गोजरा क्लब में मंजूरुल हसन एकेडमी है, जिसके रूह रवां इकबाल बाली हैं। और हॉकी स्टेडियम में गोजरा स्पोर्ट्स क्लब है। यहाँ पाकिस्तान हॉकी एकेडमी है, जिसकी उस्ताद असलम रोडा निगरानी करते हैं, जबकि खावर जावेद और इरशाद हुसैन कोच और असिस्टेंट कोच हैं।